भारत माता की। भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और नवसारी के ही सांसद, और आप लोगों ने पिछले चुनाव में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट देकर के जिनको विजयी बनाया और देश में नवसारी का नाम रोशन किया, ऐसे आप सबके प्रतिनिधि श्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहन दर्शना जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण और भारी संख्या में यहां आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है, और वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे नसीब नहीं हुआ था। आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया, और आज भूपेंद्र भाई और सी.आर. की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं, और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित
दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र में मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा મને ગુજરાતના ભાઈઓ કોને તમારા બધાનું વેક્સિન થઈ ગયું? ટીકાકરણ થઈ ગયું? બધાને હાથ ઉપર કરો. બધાને મફતમાં થયું કે ના થયું? પૈસા આપવા પડ્યા? दूर सुदूर जंगलों की चिंता, ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब
कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, यहां मंच पर आने से पहले, और मुझे यहां आने में जरा विलंब भी हुआ क्योंकि मैं कुछ देर पहले इसी हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से उनके सुख दुख की बातें सुन रहा था, उनके साथ पूछताछ कर रहा था। सरकार की योजना के संबंध में जो लाभार्थी हैं उनको उससे क्या लाभ मिला, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। जब जनता जनार्दन से इस तरह संपर्क होता है तो विकास के लिए समर्थन उतना ही बढ़ता है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને આજે જ્યારે ઘણા લાંબા સમયે ચીખલી આવ્યો છું, તો સ્વાભાવિક છે કે એની બધી યાદો તાજી થાય। કેટલા બધા વર્ષોનો મારો તમારી જોડેનો નાતો, અને જે રીતે એ દિવસોમાં તો અમારી પાસે કોઈ સાધનો નહોતા। અહીં આવીએ, બસમાંથી ઉતરીને ખભે થેલો લટકાઈને આવતા હોઈએ, અને અહીંયા અનેક પરિવારો, અનેક ગામ, મને સાંભળતું નથી કે આટલા બધા વર્ષો આ વિસ્તારોમાં હું તમારી વચ્ચે રહ્યો, કોઈ પણ દિવસ મારે ભૂખા રહેવાની નોબત નથી આવી। આ પ્રેમ, આશીર્વાદ, આ મારી શક્તિ છે। આદિવાસી ભાઈઓની વચ્ચે કામ કરવાના અવસર મળ્યા, એના કરતા વધારે એમની પાસેથી મને શીખવાના અવસર મળ્યા। સુઘડતા, સ્વચ્છતા, અનુશાસન, આપણે ડાંગના જિલ્લામાં જતા હોઈએ, या आदिवासी વિસ્તારમાં જતા હોઈએ, સવાર હોય, સાંજ હોય કે અંધારું થવાની તૈયારી હોય, બધા એક લાઈનમાં જ ચાલતા હોય, એકબીજાના પાછળ જ ચાલતા હોય। અને આ મસ્તું નથી, બહુ સમજદારીપૂર્વક કરતી એમની જીવન રચના છે। આજે આદિવાસી સમાજ એક સામુદાયિક જીવન, એના આદર્શો આત્મસાત કરનારું, પર્યાવરણને રક્ષા કરનારું એવું આપણો આ સમાજ। અહીંયા બધાએ કહ્યું કે આજની આ 3000 કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ, મને યાદ છે એક જમાનો હતો ગુજરાતમાં, ભૂતકાળમાં એક એવા મુખ્યમંત્રી હતા આપણે ત્યાં આજ વિસ્તારના, આદિવાસી વિસ્તારના, એમના પોતાના ગામમાં પાણીની ટાંકી નહોતી। હેન્ડપંપ લગાવે એ પણ 12 મહિને 1.5 વર્ષે સૂખા થઈ જાય, એના વાયસર ખટી જાય। આ બધાને કહેવાય હું આવ્યો ગુજરાતમાં, જવાબદારી લીધી અને એમના ગામમાં મેં ટાંકી બનાવી હતી। એક જમાનો એવો હતો ગુજરાતમાં કે ગુજરાતના એક મુખ્યમંત્રીએ જામનગરમાં એક ટાંકી બનાવી હતી પાણીની। એ પાણીની ટાંકીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને ગુજરાતના છાપામાં પહેલા પાના પર મોટા ફોટા છપાણા હતા કે મુખ્યમંત્રીએ પાણીની ટાંકીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। એ દિવસો ગુજરાતે જોયા છે। આજે મને ગર્વ થાય છે કે હું આદિવાસી વિસ્તારમાં 3000 કરોડ રૂપિયાના કામો એનું ઉદ્ઘાટન કરતો હતો।
અને આપણે ત્યાં તો કોઈ પણ કામ કરો એટલે કેટલાક લોકો ચાલુ જ પડી જાય કે જોયું ચૂંટણી આવી એટલે કામ થાય છે, ચૂંટણી આવી એટલે કામ થાય છે. અમારા કાર્યકાળનો એક અઠવાડિયું કોઈ એવું શોધી લાવે, એક, આ મારી ચુનૌતી છે. મને સરકારની અંદર લગભગ 22-23 વર્ષ થઈ ગયા. એક અઠવાડિયું કોઈ શોધી લાવે કે જે અઠવાડિયામાં અમે કોઈ વિકાસનું નવું ન કામ કર્યું હોય એવું એક અઠવાડિયું ન મળે. પણ કેટલાક વાંક દેખા લોકોને એમ જ લાગે કે આ ચૂંટણી છે. હવે મારે એટલા માટે કહેવું પડે છે કે 2018માં આ વિસ્તારને પાણી આપવા માટે આવડી મોટી યોજના લઈને જ્યારે હું આવ્યો તો અહીંયા, ત્યારે અહીં કેટલાક લોકોએ કહ્યું હતું, જો થોડા સમય પછી 19માં લોકસભાની ચૂંટણી આવવાની છે એટલા મોદી સાહેબ અહીંના આંબા આંબલી દેખાડવા માંડ્યા છે. આજે મને ગર્વ થાય છે કે લોકો ખોટા પડ્યા અને આજે પાણી પહોંચાડી દીધું. કોઈને ગળે નહોતું ઉતરતું. ભાઈ, નેવાના પાણી મોભે ચડાવવાની વાત સીઆરે પણ કરી, ભૂપેન્દ્રભાઈએ પણ કરી, પણ એમાં તો નેવા અને મોભા વચ્ચે 3-4 ફૂટથી વધારે અંતર નથી હોતું. 3-4 ફૂટનો ઢાળ હોય છે. આ તો 200 માળનો ઊંચો પહાડ ચડવાનો અને તળિયેથી પાણી ઉપાડીને પહાડની ચોટી પર લઈ જવાનું. અને એ પણ જો ચૂંટણીઓ જીતવા માટે કરવાનું હોય ને તો કોઈ 200-300 વોટ માટે આવી મગજમારી ના કરે ભાઈ. એ તો બીજી જગ્યાએ કરે. અમે ચૂંટણી જીતવા માટે નહીં, અમે તો આ દેશના નાગરિકોનું ભલું કરવા નીકળેલા લોકો છીએ. ચૂંટણી તો લોકો અમને જીતાડતા હોય છે, લોકોના આશીર્વાદથી અમે બેસતા હોઈએ છીએ. અને એસ્ટોલ પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરિંગની દુનિયામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઢાંકીનું કામ, અને હું તો એન્જિનિયરિંગ યુનિવર્સિટીઓને, કોલેજોને, ટેકનિકલ વિદ્યાર્થીઓને કહીશ કે ઢાંકીમાં અમે જે નર્મદાનું પાણી ચડાવ્યું છે એવી જ રીતે અહીંયા અમે જે પાણી ચડાવ્યું છે આનો એન્જિનિયરિંગના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પ્રોફેસર આવવું જોઈએ કે કેવી રીતે પહાડોમાં ઉતાર ચઢાવ અને હિસાબ કિતાબ, કે આટલું ઊંચે જઈશું પછી પાણીનું આટલું પ્રેશર આવશે, પછી અહીંયા પંપ લગાવીશું તો પાણી આટલું ઉપર જશે. આ એક મોટું કામ થયેલું છે. અને આપણે ત્યાં, હું તો અહીંયા ધરમપુરના બીજા વિસ્તારોમાં ખૂબ સમય રહ્યો છું, સાપુતારામાં રહ્યો છું. કાયમ માટે અનુભવ કયો, વરસાદ ખૂબ પડે પણ પાણી આપણા નસીબમાં ના હોય, પાણી વહી જાય. અમે પહેલી વાર નક્કી કર્યું કે અમારા જંગલોમાં, ઊંચી ટેકરીઓ પર રહેતા છૂટા છવાયા અમારા આદિવાસી ભાઈઓ હોય યા જંગલ વિસ્તારમાં રહેતા અન્ય સમાજના ભાઈઓ હોય, એમને પાણી મેળવવાનો હક છે, પીવાનું શુદ્ધ પાણી પ્રાપ્ત કરવાનો હક છે. અને એના માટે અમે આવડા મોટા અભિયાન ઉપાડ્યા છે. આ ચૂંટણીઓ માટે ઉપાડેલા અભિયાન નહોતા. અને અમે કહેતા હતા કે જેનો શિલાન્યાસ અમે કરીએ ને એનું લોકાર્પણ પણ અમે જ કરીએ છીએ. અને આજે મારું સદભાગ્ય છે કે એ કામ પણ મને નસીબમાં થયું છે. એક કમિટમેન્ટ છે પ્રજા માટે જીવવાનું, પ્રજા માટે ખપવાનું. રાજકીય આટાપાટાની અંદર સમય બરબાદ કરનારા અમે લોકો નથી. અમારે મન સત્તામાં બેસવું એ માત્ર ને માત્ર સેવા કરવાનો એક અવસર સમજીએ છીએ, જનતા જનાર્દનનું ભલું કરવાનો અવસર સમજીએ છીએ. કોવિડની આફત આખી દુનિયામાં આવી, પણ આટલા બધા વેક્સિનેશનના ડોઝ આપનારું એકમાત્ર દેશ હોય તો હિન્દુસ્તાન છે. 200 કરોડ ડોઝ. આજે સાંડલપોર, ખેરગામ, રૂમલા, માંડવી પાણી આવે ને એટલે કેટલી મોટી તાકાત આવતી હોય છે ભાઈ. અને આજે કેટલા બધા શિલાન્યાસના કામો થયા છે.
11 લાખથી વધારે લોકોને અનેક મુસીબતોમાંથી મુક્તિ મળે એવા કામ આજે કર્યા છે. અમારું જયસિંહપુરા હોય કે અમારું નારણપુરા હોય કે અમારું સોનગઢ હોય, આ પાણી સપ્લાયની જે યોજનાઓ, આનો ઉપયોગ જે છે એના જે ભૂમિપૂજન થયા છે, એટલે આ વિસ્તારના પણ 14 લાખ કરતા વધારે લોકોના જીવનમાં આ પાણી એમની જિંદગીને પાણીદાર બનાવવાની છે. દોસ્તો, જલ જીવન મિશન અંતર્ગત અમે, આપણે ત્યાં તો ગુજરાતમાં તમને યાદ હશે, જે લોકો 20 વર્ષના થયા હશે એમને બહુ ખબર નહીં હોય, 25 વર્ષવાળાને બહુ ખબર નહીં હોય, એનાથી મોટા છે બધાને ખબર હશે કે એમણે બધાએ કેવી રીતે દિવસો કાઢ્યા છે, આપણા બાપ દાદાઓએ કેવી મુસીબતમાં જીવન કાઢ્યું છે. અને હવે મારે આપણા બાપ દાદાઓને જે મુસીબતમાં જીવવું પડ્યું ને, મારે નવી પેઢીને એવી મુસીબતમાં જીવવા નથી દેવી. એમને સુખનું જીવન મળે, પ્રગતિનું જીવન મળે. આપણે ત્યાં ભૂતકાળમાં શું થતું, પાણીની માંગ ઉઠે ને બહુ તો શું કરે, ધારાસભ્ય આવીને હેન્ડપંપ લગાવે ને હેન્ડપંપનું ઉદ્ઘાટન કરે, અને 6 મહિનામાં તો હેન્ડપંપમાંથી હવા આવે, પાણી ના આવે. એવું થાય છે ને, હલાઈ હલાઈને થાકી જાવ, કાંઈ નીકળે નહીં. આજે અમે નળથી જળ આપીએ છીએ, નળથી જળ આપીએ છીએ ભાઈઓ. મને યાદ છે, આખા ઉમરગામથી અંબાજી આવડો મોટો આપણો આદિવાસી પટ્ટો, અને એમાં ઉજળિયાત સમાજ પણ રહે, ઓબીસી સમાજ પણ રહે, આદિવાસી સમાજ પણ રહે, અને અહીંયા પણ તેજસ્વી બાળકો પેદા થતા હોય, અહીંયા પણ ઓજસ્વી દીકરા દીકરીઓ હોય. પરંતુ એકેય વિજ્ઞાનની શાળા નહોતી ભાઈઓ, એકેય વિજ્ઞાનની શાળા નહોતી. અને 12મા ધોરણની વિજ્ઞાનની શાળા ના હોય અને પછી મેડિકલ કોલેજ ને એન્જિનિયરિંગ કોલેજના બધા ભાષણો કરીએ, એમાં કઈ શક્કરવાર થાય ભાઈ? થાય કોઈ દી? આ મને યાદ છે, 2001માં મેં આવ્યા પછી પહેલું કામ કર્યું, ભાઈ અહીંયા વિજ્ઞાનની શાળાઓ બનાવો તો મારા આદિવાસી બાળકો એન્જિનિયર થાય, ડોક્ટર થાય. અને આજે મને ગર્વ છે, વિજ્ઞાનની શાળાથી શરૂ કરેલું કામ આજે મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજો બની રહી છે. આજે આદિવાસી વિસ્તારમાં યુનિવર્સિટીઓ બની રહી છે. ગોવિંદ ગુરુના નામે યુનિવર્સિટી, બિરસા મુંડાના નામે યુનિવર્સિટી, આદિવાસી પટ્ટામાં યુનિવર્સિટી. ભાઈઓ, પ્રગતિ કરવી હોય, વિકાસ કરવો હોય તો દૂર સુદૂર જંગલોમાં પણ જવું પડતું હોય છે, અને એ કામ અમે ઉપાડ્યું છે. લાખો લોકોનું જીવન બદલવા માટેના અમારા આયોજન છે. સડક હોય, ઘર સાથે ઓપ્ટિકલ ફાઈબર પહોંચાડવાની વાત હોય, આજે નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં સૌથી વધારે એનો લાભ મળી રહ્યો છે. મારે ડાંગ જિલ્લાને ખાસ અભિનંદન આપવા છે, અને દક્ષિણ ગુજરાતને પણ અભિનંદન આપવા છે. ડાંગ જિલ્લાએ પ્રાકૃતિક ખેતીનું જે બીડું ઉઠાવ્યું છે, નેચરલ ફાર્મિંગમાં ડાંગ જિલ્લાએ જે કમાલ કરી છે, એના માટે હું એમને અભિનંદન આપું છું. આજે નવસારીમાં 500 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધારે કિંમતનો હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજ, 10 લાખથી વધારે લોકોને એનો લાભ મળવાનો છે. આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને, અને આદિવાસી દીકરાએ હવે ડોક્ટર થવું હોય, ઓબીસી મા બાપના દીકરાએ, પછાત વર્ગના મા બાપના દીકરાએ ડોક્ટર થવું હોય, હળપતિના દીકરાએ ડોક્ટર થવું હોય, તો એને અંગ્રેજી ભણવાની જરૂર નથી. એની માતૃભાષામાં ભણાવીને અમે ડોક્ટર બનાવીશું. ભાઈઓ, હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો ત્યારે આપણે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના ચાલુ કરી હતી. આજે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનું 4થું ચરણ અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ચાલી રહ્યું છે, અને 14,000 કરોડ રૂપિયા. ભાઈઓ, વિકાસ કેવી રીતે આગળ વધતા પહોંચતો હોય છે એના આ ઉદાહરણો છે, અને એ કામ આજે ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, અનેક ક્ષેત્રો એવા છે. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ, નાના નાના ભાઈઓ બહેનો, મને યાદ છે, મેં અહીંયા વાડી પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો વલસાડ બાજુ. આ વાડી પ્રોજેક્ટને જોવા માટે અમારા અબ્દુલ કલામજી, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હતા,
એ એમનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો અને અહીંયા આવીને વાડી વિસ્તારની અંદર એકલા એક આખો દાડો રોકાણા હતા અને વાડી પ્રોજેક્ટ શું છે એનું અધ્યયન કરીને મને આવીને કહ્યું હતું કે મોદીજી તમે ખરેખર ગામડાના લોકોની જિંદગી બદલવાનું પાયાનું કામ કરી રહ્યા છો અને વાડી પ્રોજેક્ટ મારા આદિવાસીઓની અડધો એકર જમીન હોય, ખાડા ટેકરાવાળી જમીન હોય, સાવ ટુકડો જમીન હોય, કાંઈ પાકતું ના હોય, બધી અમારી આદિવાસી બહેનો મહેનત કરતી હોય અને અમારા આદિવાસી ભાઈ તો હાજે જરા મોજમાં હોય પાછા. અને છતાંય એ વાડીની અંદર આજે ખેતીની અંદર કાજુની ખેતી અમારો આદિવાસી કરતો થાય. આ કામ આપણે થયું છે. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ સર્વાંગીણ હોય, વિકાસ સર્વસ્પર્શી હોય, વિકાસ સર્વદૂર હોય, વિકાસ બધા જ ક્ષેત્રોને આંબી જનારો હોય, એ દિશામાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. અને એવા અનેક કામો આજે જ્યારે ગુજરાતની ધરતી પર થઈ રહ્યા છે ત્યારે ફરી એકવાર આપ સૌ આટલી વિશાળ સંખ્યામાં આવીને આશીર્વાદ આપ્યા. આ દ્રશ્ય જ ભાઈઓ તમારા માટે કામ કરવાની મને તાકાત આપે છે. આ માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ જ તમારા માટે દોડવા માટેની તાકાત આપે છે. અને આ તાકાતના આધારે આપણે ગુજરાતને પણ આગળ લઈ જવું છે અને હિન્દુસ્તાનને પણ આગળ લઈ જવું છે. ફરી એકવાર આપ સૌના આશીર્વાદ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિશાળ સંખ્યામાં આવીને આશીર્વાદ આપ્યા બદલ આભાર. હું રાજ્ય સરકારને પણ અભિનંદન આપું છું કે આવા પ્રોગ્રેસિવ કામ, સમયબદ્ધ કામ અને સમાજના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવા માટેના કામ એમના દ્વારા થઈ રહ્યા છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.